بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. قال: القائم في حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله، واستهموا أي اقترعوا. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة الدالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم فائدته، وأن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة المجتمع، وهو صمام أمان للمجتمع من الهلاك. فإذا قام الدعاة وأهل العلم والفضل بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، كان ذلكم سببا لصلاح المجتمع وتماسكه وقوته وهيبته. وإذا تركت هذه الشعيرة العظيمة كان ذلكم سببا لهلاك المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ضرب مثلا عظيما. ومن المعلوم أن الأمثال فائدتها عظيمة في تقريب المعاني وجعل المعاني بمثابة الشيء المحسوس المشاهد المعاين. وكثيرا ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الأمثال التي تبين الحقائق وتجلي الأمور وتوضحها. فضرب مثلا للقائم في حدود الله والواقع فيها، والمراد بالحدود أي ما حرمه الله ونهى عباده عنه. فمثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم أي القائم في دفعها وإزالتها وإنكارها والعمل على تخليص الناس منها، والواقع فيها أي الذي يرتكب المحرم. فمثل هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة، كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، من يكون في أعلى السفينة ومن يكون في أسفلها، فجاء النصيب لبعضهم في أعلاها والبعض في أسفلها، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أي نتيجة الاقتراع الذي كان بينهم. فقسم منهم أصبحوا في أعلى السفينة وقسم منهم في أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا احتاجوا أن ينزحوا ماء مروا على من فوقهم، لأن السفينة من أسفلها مغلقة تماما، وأي خرق فيها يؤدي إلى غرقها كاملة. فكانوا يحتاجون دائما إلى المرور على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انتبه هنا لقول هؤلاء ولم نؤذي من فوقنا، أي أنهم أرادوا فعل هذا العمل بنية طيبة أن لا يؤذي الناس،
لا يؤذي الناس، لا يؤذي من فوقه. وكثيرا ما يفعل بعض الناس أمورا يقصد منها الخير أو يقصد عدم إيذاء الآخرين، لكن لا ينظر للعواقب، فيكون في عمله الأذى الشديد العظيم الذي يضر به وبالآخرين. وهذا أيضا يوضح لنا أن الإنسان إذا اتخذ القرار دون استشارة ودون تأمل ودون نظر قد يفعل شيئا يهلكه ويهلك الآخرين. فينبغي الإنسان أن لا يتعجل في قراراته، وأن يتأنى في الأمور وينظر في العواقب حتى لا يقع في الأمر الذي يكون فيه الضرر عليه وعلى الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني لو تركوهم يفعلون هذا الذي يريدونه وهو خرق في أسفل السفينة من أجل أن يأخذوا منها الماء هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثال واضح يبين لنا الحال في هذا الأمر، وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان للمجتمع، وبه نجاة السفينة للأمة. فسفينة النجاة في الأمة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هو العمل بشرع الله ودينه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فبذلكم يكون صلاح المجتمعات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih berada pada bab tentang al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kita sampai pada hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang berusaha untuk mencegah kemungkaran atau yang berada di perbatasan larangan-larangan Allah, dan perumpamaan orang yang terjerumus dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kamathali qaumin istahamu ala safinah, sebagaimana suatu kaum yang mereka mengadakan undian untuk naik di atas sebuah kapal. Fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka sebagian mereka berada di atas, dapat jatah di atas kapal, dan sebagian mereka dapat jatah untuk tinggal di bagian bawah kapal. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang tinggal di bagian bawah kapal, jika mereka butuh air, maka mereka melewati orang-orang yang berada di atas kapal. Faqalu, maka mereka orang-orang yang di bawah kapal ini berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Ya, bagaimana kalau kita pecahin bagian bawah kapal agar kita bisa mengambil air dari sini dan kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya yang di atas membiarkan yang di bawah untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, maka seluruh mereka akan binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau seandainya mereka mencegah orang-orang di bawah tadi untuk melaksanakan ide mereka, maka mereka seluruhnya akan selamat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menunjukkan akan urgensinya al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena dalam hadis ini dijelaskan tentang faedah yang sangat besar dari buah mengamalkan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Apa faedah tersebut? Faedah tersebut yaitu dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mendatangkan keselamatan bagi umat. Ya. Jadi pondasi keselamatan umat, ya, agar selamat dari kebinasaan, yaitu dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena jika para dai, ya, kemudian orang-orang yang berilmu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka perbuatan mereka ini merupakan sebab mendatangkan, ya, perbaikan umat dan keselamatan umat dan mendatangkan haibah pamor umat, ya, dan menjauhkan umat dari kebinasaan dan kegoncangan. Adapun jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka ini merupakan sebab hancurnya umat, rusaknya umat, hilangnya pamor umat. Jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan, sebuah permisalan. Perumpamaan, ya, sebagaimana kita tahu, perumpamaan-perumpamaan dibuat dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Ya, untuk mendekatkan pemahaman. Terkadang suatu perkara yang merupakan maknawi, suatu yang abstrak, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu permisalan yang mahsus, yang konkret, ya. Jadi suatu perumpamaan yang abstrak diperumpamakan dalam bentuk yang mahsus, yang konkret, agar bisa memudahkan pemahaman orang-orang yang mendengarkan permisalan tersebut. Dan hal ini banyak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan sesuatu yang merupakan makna, suatu yang abstrak kepada suatu yang konkret dalam rangka untuk penjelasan dan penjabaran. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan tentang dua kelompok, yaitu al-qa'im fi hududillah wal waqi' fiha, yaitu seorang yang dia berada di perbatasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh dari hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permisalan orang-orang yang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjerumus dalam kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan atau memperumpamakan seperti sebuah kaum yang mereka mengadakan undian untuk naik di atas kapal. Sebagian mereka, ya, tatkala setelah mengadakan undian, ternyata mendapatkan jatah berada untuk tinggal di atas kapal, dan sebagian yang lainnya setelah diundi mendapatkan jatah untuk tinggal di bawah kapal. Yang berada di bawah kapal, jika ingin mengambil air, tentunya harus naik ke atas, ya. Ingin mengambil air laut misalnya, atau mengambil air sungai misalnya, harus naik ke atas untuk mengambil air. Karena tidak mungkin dia menghancurkan atau melubangi bagian bawah kapal. Karena kalau mereka melubangi bagian bawah kapal, tentunya kapal tersebut akan tenggelam dan mereka akan binasa seluruhnya. Oleh karenanya tatkala orang-orang yang di bagian jatahnya di bagian bawah ingin mengambil air, maka mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Yang melewati mereka, mengganggu mereka, mungkin melangkahi mereka, ya, sehingga dia baru bisa mengambil air. Akhirnya apa? Mereka punya ide. Faqalu, apa kata mereka? Ya. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, walam nu'dhi man fawqana. Bagaimana kalau kita tidak usah capek-capek ke atas, tidak usah mengganggu saudara-saudara kita di atas kita, lobangi saja bagian bawah kapal ini untuk ngambil air, kan airnya akan keluar. Perhatikan perkataan mereka, walam nu'dhi man fawqana, dan kita tidak usah mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Syekh menjelaskan tadi bahwasanya bisa jadi, ya, seorang tatkala melakukan kemungkaran, dia memiliki niat yang baik. Bisa jadi memiliki niat yang baik, tidak ingin mengganggu orang lain, ya. Niatnya baik. Akan tapi tatkala dia tidak melihat akibat yang timbul, tidak berpikir panjang, ya, maka ternyata bisa mendatangkan dampak yang buruk bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jadi ini banyak terjadi. Banyak dilakukan oleh sebagian orang yang tidak berilmu, kemudian melakukan kemungkaran tanpa memperhatikan, ya, akibat dan dampak yang akan datang, tanpa memperkirakan apa yang akan timbul. Padahal niatnya baik, tidak ingin mengganggu orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dia mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Karenanya seorang jika ingin melakukan sesuatu, terutama perkara yang aneh atau diingkari yang tidak ada dalam syariat, maka hendaknya dia bersabar, kemudian bermusyawarah dengan orang-orang lain. Jangan dia bersegera, terburu-buru melakukan suatu keputusan, ternyata keputusan tersebut
hanya mendatangkan kerugian dan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Oleh karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in tarakuhu ma aradu halaku." Kalau seandainya yang bagian atas membiarkan yang bagian bawah melobangi kapal, maka mereka akan binasa seluruhnya. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Kalau seandainya yang di atas melarang orang-orang yang di bawah untuk melobangi kapal, maka mereka seluruhnya akan selamat. Ini merupakan permisalan yang sangat indah dan sangat jelas ya bagi kita tentang pentingnya atau urgensinya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya. Karena dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maka akan mendatangkan keselamatan kapal umat ini yang berlabuh ya. Sungguhnya kapal umat ini yaitu kapal keselamatan ya, yaitu dengan menjalankan syariat bisa selamat sampai tujuannya dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adapun jika ternyata al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ditinggalkan dan disia-siakan, tidak dikerjakan, bahkan dihancurkan, maka kapal tersebut akan hancur dan tenggelam dan akan binasakan umat ini.